from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارک ہو، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کے صدقے سے اس دنیا میں جتنے لوگ یہ کرونا سے پریشان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، ان سب کی جان چھوٹ جائے۔ بحث آج کل یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں مساجد میں تراویح کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، مساجدوں کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے یا نہیں۔ اچھا، ہماری چونکہ عادت ہے مسلمانوں کی کہ ہر مسئلے کا جذباتی پہلو دیکھتے ہیں، ہمارے دماغ ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ انسانی دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک رائٹ ونگ کا جو ہے وہ لاجک کو مانتا ہے، میتھ کو جانتا ہے، ریزننگ کرتا ہے، اور لیفٹ سائڈ کا جو ہے وہ رومانی شاعری پسند کرتا ہے، جذبات پسند کرتا ہے، اس قسم کے احساسات پسند کرتا ہے۔ تو ہم اپنا لیفٹ سائڈ کا مائنڈ استعمال کرتے ہیں، ویسٹ والے رائٹ سائڈ کا دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر بات کے لیے، ہر سلوشن کے لیے ہمارے پاس ایک پرابلم تیار ہوتا ہے، اور پھر ہم اس پہ لڑتے ہیں، چاہے وہ چاند کی برتھ ہو کہ چاند نظر آیا یا نہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، بڑی آسانی سے آواز اپنی ریز کرتے ہیں۔ میں اس کا جو سلوشن ہے، ہم ایکچولی سلوشن پہ کم بات کرتے ہیں، پرابلم پہ 45 منٹس بات کرتے ہیں، سلوشن پہ صرف 2-3 منٹ، وہ بھی بعض اوقات نہیں کرتے۔ دیکھیے سلوشن کیا ہے۔ سلوشن یہ ہے جو آقائے دو جہاں سرکار مدینہ نے فرمایا، میں تمام پاکستان کے، ہندوستان کے تمام مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ میری بات جو ہے غلط ثابت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شدید بارش ہو رہی تھی ایک دن، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے لیے یہ چیز کافی ہونی چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ جب بارش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، تو جب اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے جو انسان کے ایک دوسرے کو ٹچ کر لینے سے، ایون کہ آپ کسی سرفیس کو اگر ہاتھ لگا لیں اور آپ پازیٹیو ہیں، تو پھر وہاں اگر کسی نے گزرتے ہوئے اس کا ہاتھ لگ گیا تو وہ بھی گیا۔ اتنی بری حالت میں جو ہے وہ اگر لوگ گھروں پہ رہنا چاہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ جذباتی انداز سے بھڑکاؤ بھاشن دینا، ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے، اور نہیں جی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا کے کھڑے ہو، اور اگر تمہیں کرونا ہو جائے تو مجھے گولی مار دینا۔ آج سارے بندے آپس اسلام لے کے جان گے، کوئی بندہ ایک دوسرے نے سلام لین تو بغیر نہ جائے، کندھے نہ کندھا ملا کے، ٹخنے نہ ٹخنا ملا کے نماز پڑھو۔ اگر کسی نو کرونا ہو جائے گا، مینو پھڑ کے چوک سے کھلار کے گولی مار جائے، خون معاف۔ پیغمبر دی حدیث تے اعتبار نہیں، پیغمبر دی حدیث تے یقین نہیں، لوگوں سن لو۔ دین عند اللہ الاسلام۔ میں حافظ محمد یوسف قصوری محمد رفیق، لاہور پولیس کے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات قابل ستائش ہیں، اور میرے پہلے بیان کے بعد اور پولیس نے مجھے بلایا اور مجھے بریفنگ دی مکمل طور پر احتیاطی تدابیر کے بارے میں۔ تو میں نے رات بھی احتیاطی تدابیر کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے کسی کی نفی نہیں کی، اور نہ میں کرتا ہوں نہ میں نے کی ہے۔ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے، ان میں ہاتھ ملانے سے گریز کرنا، جو بھی کوئی مریض آدمی ہے اس سے، اور ویسے بھی۔ دوسرے نمبر پہ ہینڈ واش کرنا، تیسرے نمبر پہ ہاتھوں کو بار بار دھونا، چوتھے نمبر پہ سماجی رابطوں میں فاصلہ رکھنا۔ ان سب ہدایات کی میں مکمل تائید اور حمایت کرتا ہوں، اور تمام پاکستانی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام ہدایات پر مکمل عمل کریں، اور پبلک امراض میں جانے سے احتیاط برتیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جب اتنے لوگ مر چکے ہوں گے پھر تمہیں گولی مار کے کیا فائدہ ہوگا؟ مولوی صاحب تمہیں تو ابھی گولی مار دینی چاہیے تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور
मौलवी साहब फरमा रहे थे कि दोनों हाथ उठा के वादा करो कि तुम मस्जिद को वीरान नहीं होने दोगे, चाहे तुम्हारी जान चली जाए। और फॉलोअर्स भी कह रहे थे चाहे हमारी जान चली जाए, हमारे घर वाले रुल जाएं, बच्चे यतीम हो जाएं, हम मस्जिद को वीरान नहीं होने देंगे। मजबूर हो जाएंगे कि अमेरिका के इशारे पर मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ये पूरा मजमा वादा करे कि हम जान देने के लिए तैयार हैं, मस्जिद को वीरान करने के लिए तैयार। ठीक है, दोनों हाथ बुलंद करके वादा करो। हम अभी तक एहतियात कर रहे हैं, उलमा से मशवरे में हैं, एक मुसलसल एहतियात कर रहे हैं। और एक उनसे भी बहुत बढ़ के थे, वो फरमा रहे थे कि मेरे पास इसका इलाज है। कबूतर, वो बड़े जज्बाती अंदाज से बात कर रहे थे, पिंजर शरीफ गलिबन उनका नाम है, कि देखो कबूतर जो है वो रोज़ा रसूल पे भी होता है और मज़ार शरीफ पे भी होता है, और कबूतर को काटो, उसके अंदर से जो उसका पोटा होता है जिसमें दाना होता है उसको काटो, उसके अंदर एक झिल्ली है, उस झिल्ली को तुम खा लो, कोरोना खत्म। उन्होंने ये इलाज फरमा दिया। क्या ये कोई साइंटिफिक बात है? ये सब जज्बाती बातें हैं। इस्लाम पूरी दुनिया में आज जो बदनाम है वो इन्हीं लोगों की वजह से बदनाम है, और इस कोरोना ने बड़े बड़ों का लिबादा जो है ना वो चेहरे से नकाब हटा दिया है। एक वो लोग जो अपने आप को कहते थे हम सुपर पावर हैं, सुपर कंट्रीज हैं, अगर तुम सुपर पावर हो तो ढूंढ लो इसका इलाज जल्दी से। सुपर पावर सिर्फ एक है जो उधर है, और कोई सुपर पावर नहीं है। और दूसरे वो मौलवी और पंडित भी बेनकाब हो गए हैं कि जाओ फूंक मारो, इसको दूर कर दो मर्ज को। ऐसा नहीं हुआ, ये सब आपके सामने हुआ है, ये मैं कोई आपको फिक्शन नहीं बता रहा हूँ। देखिए अल्लाह ताला आयतल कुर्सी में मुझे अरबी में नहीं, उर्दू अंग्रेजी में मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जगह कहते हैं कि मैं जितना चाहता हूँ उतना इल्म दे देता हूँ, तुम मुझसे ज़बरदस्ती वो इल्म नहीं ले सकते। अब जिस दिन अल्लाह ताला चाहेंगे वो इल्म बढ़ा देंगे और किसी की समझ में आ जाएगा कि इसका हल क्या है, चाहे वो साइंटिस्ट क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। ख़वातीन व हज़रात, चंद सवालात आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या घर में नमाज पढ़ना जायज़ है? क्या घर में नमाज के साथ तरावी पढ़ी जा सकती है? क्या तरावी फ़र्ज़ इबादत है या नफली इबादत है? अगर आपका जहन, आपका ज़मीर इजाज़त देता है कि नहीं नमाज पढ़ सकते हैं, एक नफली इबादत तो ख़ास करके कर सकते हैं, तो आप जूम के ज़रिए, और बहुत सारे तरीक़े हैं, जो घर में बैठिए अपने बच्चों को बामानी पढ़िए और बताइए कि आपने क्या पढ़ा, इसके मानी क्या थे। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह से पाकिस्तानी सोसाइटी को शुगर माफिया और बिजली माफिया, पॉलिटिशियंस, जजेस, जनरल, इन सब ने लूटा बर्बाद किया है, ये मौलवी माफिया ने भी बहुत प्रेशर पैदा किए हैं। इन्होंने भी कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दिया है, ये बराबर के शरीक। अगर मैं बहुत सारी बातें हैं जो अगर मैं यहाँ खोल दूँ तो दिल शिकनी होगी, लेकिन अभी नहीं खोलनी चाहिए। देखिए आज पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है। मैंने वो मंजर देखे हैं कि मज़ार के बाहर बच्चा सर्दी में ठिठर रहा है और तुम मज़ार पे चादर चढ़ा रहे हो, वो कपड़ा उसके तन पे डालने के बजाय। औरत अगर भीख मांग रही है अपने पेट में रोटी डालने के लिए तो उसे धक्का दे के कहते हो यहाँ से हटो, यहाँ खड़े होकर मस्जिद का चंदा मांगेंगे। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कितनी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, तुम कभी गौर करते हो? कभी गौर नहीं करते। तो ऐसे लोगों की बात नहीं माननी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी चाहिए। और अल्लाह ने आपको जहन दिया, अशरफ बनाया, इसलिए कि आप सोच समझ सकते हैं, तो उसकी रोशनी में अपना फैसला कीजिए और इनकी तरफ मत, मतलब आंखें बंद करके मत भागिए, ज़रा सोच समझ के साथ दीजिए। क्योंकि इकबाल ने कहा था कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, उसको क्या समझे ये बेचारे दो रकत के इमाम। मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी।